ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب سے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں تیری پوری دنیا کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، جتنی بھی تیری عوام ہے، چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، جو بھی مخلوق ہے، میں تمام کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ نہیں سلیمان، تم انہیں نہیں کھلا سکتے، انہیں صرف تیرا رب بھی کھلا سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی ضد کی، فرمایا کہ یا باری تعالیٰ ایک بار مجھے کوشش تو کرنے دے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت زیادہ زور دیا، بہت کوشش کی، منت کی، سماجت کی، تو میرے رب نے فرمایا ٹھیک ہے سلیمان، اگر تم کہتے ہو تو پھر یہ کر لو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے بہت سارے بندے لگا دیے اور ان بندوں کو آرڈر دے دیا، حکم دے دیا کہ تم لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیگوں پہ لگا دیا، کچھ لوگوں کو روٹیاں پکانے پہ لگا دیا، کچھ لوگوں کو چاول پکانے پہ، مختلف قسم کے کھانے بن رہے ہیں۔ شروع ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لگ گئے۔ جب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لگے، بڑے دن لگے رہے، کچھ ہفتے لگے رہے، مہینے لگے رہے۔ جب اتنا عرصہ ہوا تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب کی طرف دیکھا، کہا کہ اے اللہ اب تو اپنی مخلوق کو بھیج، میں مکمل طور پر تیار ہو چکا ہوں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ دیکھ لے سلیمان، فرمایا اے باری تعالیٰ میں مکمل طور پر تیار ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا، سمندر کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی ہے، اللہ نے جب اسے حکم دیا تو جب وہ مچھلی آئی تو اس نے ایک لقمہ بنایا، اور ایک لقمے کے اندر سلیمان علیہ السلام کی مہینوں کی جو محنت تھی، جو اتنی روٹیاں تھیں، دیگیں پکی ہوئی تھی، ایک ہی سانس کے اندر ایک ہی منہ اس نے کھولا اور ہر چیز وہ اندر لے گئی، اور کہا کہ سلیمان آج تو تم نے مجھے بھوکا ہی مار دیا، آج تو تم نے مجھے بھوکا مار دیا، میرا رب تو مجھے اس سے بھی 3 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو یاد رکھے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، میرا رب پتھر کے اندر کیڑے کو بھی کھانا دیتا ہے، اس میرے رب کی شان ہی الگ ہے۔ وہ زنا کرنے والے کو بھی دے رہا ہے، وہ شراب پینے والے کو دے رہا ہے، وہ جوا کھیلنے والے کو دے رہا ہے، وہ چوریاں کرنے والوں کو دے رہا ہے، وہ لوٹنے والوں کو دے رہا ہے، وہ جو لوٹ رہے ہیں انہیں دے رہا ہے۔ میرا رب ہر کسی کو دے رہا ہے، وہ امیر ہو تو دے رہا ہے، وہ غریب ہو کوئی تو اسے بھی دے رہا ہے۔ میرا رب ہر کسی کو دے رہا ہے۔ میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے، میرے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ ہر انسان کو دے گا۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے، جدوجہد ہونی چاہیے کہ ہمارا مقصد اور ہے۔ ہمیں دنیا میں صرف کھانے کے لیے نہیں بھیجا، کھانے کے لیے تو جانور بڑے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجنے کا میرا رب کا مقصد ہے وہ اس کی اپنی پہچان ہے، ہم اللہ کی مہریں ہیں۔ جیسے کہ کسی سکول کے اندر، کسی دفتروں کے اندر جو مہر ہوتی ہے، جب وہ مہر لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سکول کی مہر ہے، یہ اس ہاسپٹل کی مہر ہے، یہ اس ایریے کی مہر ہے، یہ کالجوں کی مہر ہے۔ لیکن جب ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ میرے رب نے کیسی تخلیق کی، کیسے ایک انسان بنایا ہمیں۔ میرے رب نے ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے، اس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری پہچان کروائی جائے۔ ہم کس کی پہچان میں لگ گئے ہیں، ہم یہاں کس چکروں میں لگ گئے ہیں، حتیٰ کہ رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ کی ذات نے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اچھے اعمالوں کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے، ہم رزق کی چکر میں پڑ گئے، جس چکر کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر رزق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رزق دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز، سمندروں کے اندر 4000 مخلوق سے زیادہ سمندروں کے اندر مخلوق ہے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ ہر کسی کو رزق دے رہا ہے۔ لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدوجہد کی، کوشش کی کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلا سکتا ہوں، لیکن نہیں کھلا سکا۔ وہ صرف میرا رب ہے جو کہ ہر مخلوق کو کھلا سکتا ہے، ہر چیز کو دے سکتا ہے۔ ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ایک بار میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز اپنے رب سے مانگ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کچھ؟ فرمایا کہ اگر تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے رب سے مانگ۔ ہمیں ہر چیز اپنے رب سے مانگنی چاہیے، بجائے کہ دوسروں کے سامنے جو لوگ سجدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی غنی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کو غنی کرتا ہے جو صرف اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ہم لوگ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی منتیں سماجتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ دے دو۔ اور میں نے زندگی کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جو لوگ ہمیشہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کرتا ہے۔ مجھے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے راستے پہ نکل گیا۔ ایک دن وہ راستے پہ جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے، بال بڑے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے باری تعالیٰ 1 روپیہ عطا کر دے تاکہ میں داڑھی کٹوا سکوں، بال کٹوا سکوں۔ جو بھی اس دور کی کرنسی تھی اس نے اس کرنسی کے حساب سے اللہ سے مانگا۔ تو وہ درخت کے نیچے کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، اچانک وہ پورے کا پورا درخت سونے کا بن جاتا ہے، اور وہ ایک پتا توڑ کر سونے کا اور زمین پہ پھینک کر کہتا ہے کہ اب اللہ بات بھی نہ کریں۔ دیکھیں اس نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا اور اللہ نے کیا کیا کہ پورے کا پورا درخت سونے کا بنا دیا۔ مجھے اسی اللہ کے توکل، اللہ کے یقین پر ایک اور واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سیب کھانے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے کچھ پیسے جوڑے ہوتے ہیں، آپ مولا علی کو فرماتی ہیں کہ مولا علی میرا سیب کھانے کو دل ہے، آپ کبھی میرے لیے سیب لے آئیں۔ تو مولا علی نکل پڑتے ہیں۔ تو جیسے ہی راستے پہ جاتے ہیں تو اس سیب کے جو آپ کے پاس 10 درہم ہوتے ہیں، جو بھی 5 درہم 6 درہم ہوتے ہیں،
तो आप रास्ते पे जा रहे होते हैं तो भिखारी आपसे मांग लेते हैं और वो कहता है कि अल्लाह तुम्हें इसके बदले 10 देगा। तो मौला अली वही जो एक सेब के पैसे होते हैं जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए लेकर जाने होते हैं, दिल में बड़ा ख्याल आता है कि फ़ातिमा का भी बड़ा दिल था, लेकिन जब फिर भिखारी की मजबूरी देखी तो मौला अली ने वो 7 दिरहम उसे दे दी। तो जैसे ही आप वापस आते हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका इंतज़ार कर रही होती हैं और जैसे ही मौला अली को खाली हाथ देखती हैं तो पूछती हैं कि सेब नहीं लाया। तो मौला अली ने फरमाया कि सेब एक भिखारी ने मुझसे पैसे मांग लिए और मैंने पैसे वो उस भिखारी को दे दिए। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह हमें इसके बदले 10 देगा। एक तवक्कल, एक यकीन, एक उम्दा पुख्ता यकीन था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। अल्लाह के जितने भी नेक वली अल्लाह सहाबा जो भी थे उनका एक पक्का पुख्ता यकीन था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कहकर अपने कामों में लग जाती है। तो अचानक हजूर की बारगाह के अंदर एक बंदा पेश होता है और फरमाता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह के अंदर 10 सेब पेश करता हूँ। मेरे करीम आका ने वो सेब लिए और एक सहाबा को कहा कि जाएं और कभी फ़ातिमा को दे आएं, क्योंकि मेरे करीम आका फ़ातिमा से बड़ी मोहब्बत करते थे। कोई भी चीज़ आती थी तो मेरे करीम आका फ़ातिमा को देते थे। तो वो सहाबा लेते हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो उनके अंदर एक ख्याल आता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए 10 सेबों के बजाय अगर 9 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक सेब मैं रख लेता हूँ, एक सेब मैं रख लेता हूँ। जैसे उस बंदे के दिल में ख्याल आता है वो एक सेब रख के 9 हज़रत फ़ातिमा के आगे पेश करते हैं, दरवाज़ा खटखटाने के बाद बड़े अदब के साथ। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस सहाबा को कहती हैं कि लगता है कि ये सेब आप गलत घर ले आए। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि नहीं बीबी, ये सेब अल्लाह के नबी ने मुझे आपके लिए दिए हैं। तो आपने फरमाया कि नहीं, अगर मेरे होते तो 10 होते, क्योंकि मैंने अल्लाह के रास्ते पे एक दिया, ये उन्होंने अपने दिल के अंदर ख्याल किया कि ये मेरे नहीं है, मेरे होते तो 10 होते। तो जब सहाबा ने बात सुनी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हजूर ने आपके लिए 10 ही दिए थे, लेकिन एक सेब मैंने खुद रख लिया, मेरा दिल किया। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब आप रख लें, अब आप रख लें, अब मुझे ये यकीन हो गया कि ये सेब मेरे। तो ये एक पुख्ता ईमान यकीन की निशानियाँ होती थी अल्लाह के नेक लोगों के अंदर। और लोग तो लोगों के आगे हाथ फैलाते रहते हैं, इतना उनका कच्चा यकीन होता है, ईमान ही नहीं अल्लाह पर, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। और लोग क्या हैं जी, लोग तो फनकार हैं इस दर्जा के पल भर में, संगे दर काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पर भी इल्ज़ाम तराशे। जब आपके ऊपर अच्छा वक्त होता है तो लोग आपके पीछे होते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर बुरा वक्त आ जाता है तो लोग किनारा कर लेते हैं। अच्छे वक्तों के तो सारे साथी होते हैं, असल मज़ा तो तब आता है कि बुरे वक्तों का साथी हो। लेकिन गरीब को जब भी कोई रास्ते पे देखेगा रास्ता तब्दील कर लेगा, लेकिन जब किसी अमीर को देखेंगे तो उनके पीछे आगे होंगे। तो लोगों के पीछे मत पड़ें। जब आप सूरज की तरफ मुंह कर लेते हैं तो सूरज की एक तशबीह दी गई है कि जब आप अल्लाह की तरफ मुंह कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपका साया आपके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप सूरज को कमर कर लेते हैं तो क्या होता है कि साया आपके आगे आगे भागना शुरू हो जाता है और कभी भी साए पकड़े नहीं जाते। मुझे अल्लाह पर तवक्कल और यकीन के ऊपर जब मैं ये वाक़या ज़हन में ले आता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। एक बार एक मेहमान आ जाता है और मेरे करीम आके एक सहाबा को फरमाते हैं कि साहबा ये मेहमान अपने घर ले जाए। तो साहबा वो मेहमान अपने घर ले जाते हैं। तो जैसे ही घर जाते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं कि कोई खाने के लिए है, तो उन्होंने कहा कि कोई खाने के लिए चीज़ नहीं है। तो वो साहबा परेशान नहीं होते, वो कहते हैं कि कोई पुरानी चक्की अगर पड़ी है तो वो चलाए, हो सकता है उसके अंदर कोई गंदम पिस के आटा बाहर निकल आए। तो जैसे ही वो उनकी खातून चलाती है तो वो कहती है कि कोई आटा बाहर नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे कोई ईमान के अंदर कमी हो। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं मस्जिद में जाता हूँ और मस्जिद में 2 नवाफिल अदा करता हूँ और वापस आता हूँ, तुम चक्की चलाती रहो, कोशिश करती रहो। तो जैसे ही वो जाते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, दुआ करके जब वापस आते हैं और कहते हैं कि चक्की चली, फरमाया नहीं चक्की चली। तो साहबा कहते हैं कि हो सकता है मेरे मांगने के अंदर कमी हो, वो तो बड़ा गफूर रहीम है, वो रब तो लाज़मी देता है। साहबा दोबारा चले जाते हैं। जैसे वो साहबा दोबारा जाते हैं और वो दोबारा मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं और मुकम्मल नीयत और जोश व खरोश के साथ वो दोबारा नमाज अदा करते हैं। वो जब नमाज अदा करके वापस आते हैं दुआ मांग के और पूछते हैं अपनी बीवी से कि हाँ अब चक्की चली? कहा नहीं चली। कहा मेरे को मांगने के अंदर कमी होगी, उसके देने में कोई कमी नहीं है। वो दोबारा जाते हैं, साहबा दोबारा जाते हैं, दोबारा नमाज अदा करते हैं और दोबारा नमाज अदा करके दुआ करके जब वापस आते हैं तो चक्की चल जाती है। तो जब चक्की चलती है तो उस चक्की के ज़रिए उस आटा जब निकल रहा होता है तो उससे बर्तन भरते हैं, गट्टू भरते हैं, बोरियां भरते हैं, जो घर के अंदर जो सामान होता है सारा भर लेते हैं। और जब सारा भर लेते हैं, मुकम्मल भर जाता है, तो वो कहते हैं कि ये तो रोक ही नहीं रही। तो वो साहबा हजूर के पास भाग कर जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमने चक्की चलाई तो चक्की नहीं रुक रही, आटा ही आटा निकल रहा है। तो मेरे करीम आका वहाँ जाते हैं और जाकर जब चक्की का मुंह ऊपर से हटाते हैं तो सिर्फ एक दाना होता है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि अगर तू क़यामत तक ना उठाता तो ये आटा ऐसे ही निकलता रहता, ये रुकता नहीं। ये सहाबा की एक ईमान यकीन की निशानियाँ होती थी, इतना अल्लाह पर तवक्कल हुआ करता था।